ਆਰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਹਾਇਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਨਿਹਾਇਤ ਗਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ बड़े मशहूर सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते ने आखे उच्चियां लम्मियां टालियां ते घड़ियां जिन्हां दियां छावां हर शह बाजारों लभ सी ते नहीं लभदियां सरमावां। मां मरे तां पेके मुकदे, बाप मरे घर वेला शाला वीर किसे दा ना मरे। मुक जांदा है मेला, मुक जांदा है मेला। सरदार गुरदास सिंह बादल साहब की याद दे विच 2 दिन पहला असी एक टाली का बूटा लाया सी और जेड़े असी जिमीदारा बिरादरी के लोग हैं साडे विच ये गल आम है कि जो कोई बहुत बड़ा बूटा होंदा है उहदे थल्ले कोई छोटा पौधा जिहड़ा है वो नहीं उगदा। दास जी की बहुत वड्डी छां सीगी पर दास जी ने अपनी उस बड़ा तनावार जिहड़ा दरखत सीगा पर दास जी ने दर्जना उन्होंने दोस्त ऐसे सी जिन्होंने उन्होंने अपनी छां दे विच वो वड्डा कीता और परमात्मा ने उन्होंने शख्सियत के विच एक खास पहलू रखा सी कि वो परमात्मा की जिहड़ी मखलूक है जनता है वो नाल प्यार करते सी ते नेक मशवरा दिंदे सी। मैनूं अज दुख इस गल का है कि बहुत सारे इत्थे दास जी के दोस्त है जिहड़े अज इत्थे पहुंच नहीं सके इस वबा के कारण, इस बीमारी के कारण। अज वो दास जी की जिहड़ी मुखलसी दोस्ती सी उस तो महरूम हो गए। किसी ने अरस्तू नूं पुछया जिन्हों आप अंग्रेजी एरिस्टोटल कह दिंदे हैं कि मर्द बुढ़ा कदों हुंदा है, तो अरस्तू ने जवाब दिता जो उहदा बाप चला जाए। ते अज वो मनप्रीत जिहड़ा कि दुनिया का वड्डी तो वड्डी जिहड़ी चैलेंज सी वो खुशी खुशी कबूल कर लेंदा सी क्योंकि उस मनप्रीत नूं पता सी कि मेरे पिछे मेरी मां दियां दुआवां, मेरे पिछे मेरे बाप दा बेपनाह हौसला जिहड़ा है वो मेरे पिछे है। अज वही मनप्रीत अज तुहाडे सामने खड़ा है और अपने आप नूं कमजोर ते बुढ़ा महसूस कर रहा है। हजरत मूसा जिहड़े कि सब तो लाडले नबी सन, परमात्मा के जिहड़े पैगंबर जिन्होंने मोजिस कहते हैं अंग्रेजी यहूदी धर्म के जिहड़े बानी ने, रब नाल गल्लां करन जाया करते सी तूर पहाड़ ते एक दिन मां हजरत मूसा की मां उन्हां दा इंतकाल हो गया ते हजरत मूसा कई दिनों बाद जो तूर पहाड़ ते रब नाल गल्लां करन गए तो पैर फिसल गया ते गैब चो आवाज आई कि मूसा संभल के, मूसा होश कर, हुण तेरी मां नहीं बची जेड़ी तेरे लिए हथ चक के दुआवां करती है। कि रब ने मूसा नूं कहा अज मेरी मां जेड़ी कि मेरा रात नूं इंतजार करती सी 2 बजे जो मैं रात नूं घरे आउंदा तो मेरी मां ने पुछना मनप्रीत तेरे वास्ते मैं रोटी बना दा। मेरा बाप जिहड़ा है वो अज है नहीं, हालांकि बीमार तो मेरा बाप सीगा ते अरदास ते दुआ वास्ते हथ उठते सी, वो मेरे वास्ते उठते सी। अज दोनों की ममता तो मैं महरूम हो गया पर रब का एक वादा इंसान नाल कि मां बाप दे विच किन्ने भी गुनाह होण, रब कहता किन्ने भी गुनाहगार मां बाप होण जे मां बाप अपनी औलाद वास्ते दुआ करते हैं
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਰ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਸੁੰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਜੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨਾਲ ਆਏ। ਔਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੋਟੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਏ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ, ਤਸੱਲੀ, ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਫੀਕ ਬਾਪ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾनदान की रहनुमाई फरमाओ। पर आपने ये क्या कि मेरा मन भरिया हुआ है, मैं माइक दे के नहीं खड़ा हो सकता। और ये ठीक है कि जिस तरह मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा कि जिन्हों के वीर विछड़ जाते हैं, फिर ऐ लगता है जिवें मेले मुक गए। सो मैं आप सब का इत्थे पहुंचने ते मैं बहुत बहुत रस्मी तौर पर नहीं, दिली तौर पर मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करता है। थोड़े आने नाल साडे जख्मां ते मलम लगी है और मेरे मन च एक बहुत बड़ा वहम है और इस वहम नूं तुसीं नज़रअंदाज ना करिया जे कि लंगर जिन्ना भी कोई दाल रोटी है, जिन्नी क मेरे च बसात, जिन्नी क मेरी हैसियत ते औकात है, लंगर का एहतमाम किया गया है, जिन्नी क मेरी हैसियत ते औकात है, मैं अपने माँ बाप की खिदमत ते सेवा करने की कोशिश की। हालांकि मैनू इस गल का भी एहसास है कि मैं भावें किन्नी भी उन्होंने सेवा की, मैं उन्होंने हक जिहड़ा है वो अदा नहीं कर पाया। तो मेरा ये वहम है कि जे तुसीं रोटी खा जाओगे तो यदा पुण्य जिहड़ा है ये मेरे माँ बाप नूं लग जाएगा। और हाजरीन, एक मेरा छोटा जिहा एक फर्ज होर रह गया, वो फर्ज है कि दास जी जो बीमार होए तो हस्पताल दे विच उत्थे डॉक्टर कालड़ा, डॉक्टर कौशिक, डॉक्टर बत्रा, पैरामैडिकल का स्टाफ, छोटिया छोटिया बच्चियां सन, बेटी गुरप्रीत ते बेटी प्रभजोत, उन्होंने दास जी की इन्नी सेवा की कि मैनू लगता है धी पुत भी उन्होंने सेवा उस तरह नहीं कर सकता जिन्नी कि उस मैडिकल ते पैरामैडिकल स्टाफ ने की। और साडे पिंड रविंदर पीटी, डॉक्टर रविंदर, छोटा काला, चीमा, गौरव, उन्हां नाल शम्मी और जेड़े भी हनुमान, जेड़े बच्चे दास जी की सेवा करते सी, और इस तो अलावा डॉक्टर अमित अरोड़ा, मैनू लगता है 15-15 घंटे खड़े रहना। और जे मैं किसी का नाम भुल गया जिन्होंने दास जी की सेवा की है तो मैं उस गल की माजरत चाहना। रब इन्हों भी सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत च रखे, खुश रखे। एक बारी फिर थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ साडे घर च आउण च थोड़ा मैं धन्नवाद ते शुक्रिया करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।